सांध्य पार्श्व को आपको स्वागत करुँ। आज आलोचना हम 1968 मसीहा अगस्ट मासर संपादकीय अगस्ट 15 ए संपर्क में प्रपंचर किसी आलोचना। अगस्ट 15 भारत स्वाधीनता दिवस संगे संगे श्री अरविंद का आविर्भाव दिवस। श्री अरविंद ए जुगे और यही सृष्टि एक नूतन सत्य और नूतन शक्तिर प्रतीक। अतिमान शक्ति अतिमान सत्य ये सब ए जुगे अर्थात कह जो जुगे आम मैंने बर्तमान बंचीचु यही जुगपाई जो नूतन सत्य और नूतन शक्तिर आवश्यक श्री अरविंद ही उतारी आणले एवं सी हूँ सत्य और शक्ति नूतन सत्य और नूतन शक्तिर चिन्ह से सत्य और शक्ति है अतिमान से दिव्य तत्व और शक्ति। यही तत्व शक्ति और ज्योति को पार्थिव जीवन में क्रियाशील कराई समग्र मनुष्य जातिर एक वैप्लविक परिणाम घटाइबा श्री अरविंद चाहिए। पार्थिव जीवन में क्रियाशील करिया पड़ो। पार्थिव जीवन माने जो जीवन आम बंचुचु यही जीवन रे जो धारा आम बंची आसचु से धारा को प्राप्त करने संभव नुह। से गोटे वैप्लविक परिणाम दरकार। समग्र मनुष्य जाति एक वैप्लविक परिणाम अर्थात गोटे एमती आध्यात्मिक विप्लव हो। आध्यात्मिक विप्लव हम गोटे परिवर्तन जो परिवर्तन की साधारण भाव स्वाभाविक परिवर्तन नुह असाधारण परिवर्तन एक गोटे आध्यात्मिक विप्लव माध्यम ही करहब। आ श्री अरविंद ताहा ही चाहिए। आम मैंने जो मैंने संसार में बंचीचु एवं दैनंदिन जीवन में संतुष्ट नहेले मध्य से परिवर्तन करी किसी अधिक आवश्यकता पूरण छड़ा निज किसी किसी आवश्यकता पूरण जदिव किसी समस्या आसूची से समस्या को आम एक्सेप्ट कर कि भाव एक्सेप्ट कर ना किसी परिवर्तन संभव नुह। मनीष जो धारा जीवन बंचुची एवं तार निजर परिवार निज घर तार समाज तार संसार तार व्यवसाय वाणिज्य तार राजनीति तार अर्थनीति तार सबकि जब देखा जाए तो देखा जे से जमी चलुची से खूब गोटे बीतस्पृह है नहीं खूब गोटे अस्थिर है नहीं खूब अस्वस्ति है नहीं किसी किसी हूँ जहाँ भी हूँ ताकू से मैनेज कर नौ कहीं मैनेज कर नौ ना भीतर गोटे धारणा हूँ एक परिवर्तन संभव नुह। यही जो मनुष्य यही जो भितर गोटे इच्छा सेमती चलीजा सेमती बंचीजा आपको भांगे पड़ो। आपको माँ श्री अरविंद आसिले यही गतानुगतिक धारा जीवन बंचा ठार जीवन को भिन्न प्रकार करिया पड़ो। गतानुगतिक जीवन बंचा माने विशेष पशुठार विशेष फरक नुह। केवल गोटे मस्तिष्क एवं किसी ज्ञान किसी बुद्धि तारी माध्यम आम किसी चिंता करिया समर्थ हो एवं चिंता करिया समर्थ हवा एवं से समर्थ हेबा फल विज्ञान अग्रगति करुच्ची अन्य कि सब अग्रगति कर जी भी हो आमर समस्या समाधान करने संभव नुह। से यहाँ सब जानी सारी विज्ञान माध्यम आम समस्या समाधान हेनी किसी अधिक सुविधा सुजोग मिलूँ विज्ञान माध्यम किंतु जाले भी आमको गोटे स्थायी समाधान आम जीवन ना। श्री अरविंद कौन कहले? श्री अरविंद कहले गोटे वैप्लविक परिणाम आपको भांगा पड़ो। भांगा पड़ो माने माने एम सबदिन चलू
एम सबदिन चली किसी परिवर्तन नहीं ताको भितर गोटे किए अस्वीकार कर जदि अस्वीकार कला समाधान न पाई अस्वीकार कले बड़ विव्रत लगे जहाँ समाधान नहीं आम हाथ में तथापि आम अस्वीकार करूँ से प्रकार जीवन धारा को बड़ विव्रत लगे से समाधान माँ शिवरंद नहीं आसले माँ शिवरंद समाधान नहीं आसले जो विप्लव हम से विप्लवर असल सूत्र असल माध्यम असल सामर्थ्य सब अतिमान शक्ति अतिमान तत्व अतिमान शक्ति अतिमान सत्य ये हूँ असल एवं ताकू अवतरण कर आनी संसार क्रियाशील कर सारा पर एणिकी छाड़देले किए केते अस्थिर अस्थिर होच किए केते असंतोष होच वर्तमान जीवन में जदि एवं जड़े असंतोष हुए तार समाधान ता हाथ अच्छे समाधान सबकि सूत्र सबकि संभावना बर्तमान आभेलेबल मिल तुम्हें सतरे प्रश्न तुम्हें सतरे असंतुष्ट कि सतरे जो असंतुष्ट होता सतरे जदि परिवर्तन चाहू था ताहले समस्त प्रकार साहाय्य तुमको मिल एवं ये साहाय्य किए दब किए दवा दरकार नहीं तुम भितर से प्रकार व्याकुलता प्रकाश पाइले गोटे आस्फुरा प्रकाश पाइले मुझे चाहूँगी से ऑटोमेटिकली स्वाभाविक भाव में से शक्ति प्रवेश कर साहाय्य कर कहीं माँ कहले वातावरण में कार्य करुँची अतिमान शक्ति वातावरण में कार्य करुँची वातावरण जो कार्य कर से बाट खोजी कौटी मत स्वीकार करने गोटे व्याकुलता अच्छे कौटी मत निमंत्रण अच्छी किए मत डाकुची क्या भितर मु कार्य करी एवं से मु प्रस्तुत में मत अतिमान शक्ति की ही स्वीकार करा पड़ो ग्रहण कर तारी माध्यम क्रिया करा पड़ो सी ताकर क्रिया कर आम भितर कर संसार कर सब जगह कर आम जदि ताको निजे आम बाटे आम मार्ग आम धारा स्वीकार करूँ ताले सी चेष्टा करेंगे बा से चाहिए तांको धारा को आमको नहीं जाए अर्थात आम छोटिया मुंडटे छोटिया अल्प ज्ञान अल्प किसी इतने आम थी अतिमान शक्ति भाव चेष्टा कला बेले आमर भावना को व्यापक करेंगे आमर ज्ञान को व्यापक करेंगे आमर चिंता को व्यापक करेंगे आमर सामर्थ्य को व्यापक करेंगे शक्ति की सब व्यापक कर आस्ते 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 सूत्र अच्छी टिके 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 भितर अच्छी किंतु तार सामर्थ्य नाला एवं ताकू सी साहाय्य करेंगे ये शिवरंद आसछन्ति एक वैप्लविक परिणाम घटव यह अवश्यम्भावी अनिवार्य जे मानव जाति यही लक्ष्य पहुँचू जो लक्ष्य कथा कहुची से पहुँचा अनिवार्य अनिवार्य निश्चय मानव जाति एका बेले के सबू समग्र मानव जाति पहुँचे ना निश्चय किंतु किछि 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 तो पहुँचे केते जन अंततः सचेतन हेबे केते जन चेष्टा करेंगे एवं तांकर प्रभाव अन्य मान ऊपर पड़ो सबू माकड़ तो गोटे दिन मनीष ही नथिले ना एबे भी तो माकड़ मैंने अच्छा जिते अतीत पशुरु मनुष्य होती पशुरु मनुष्य होगापी केते स्टेज केते लक्ष वर्ष लगी किंतु मनुष्य अतिमान होगापी एते प्रकार विधि विधान नहीं जदिव मनर भिन्न भिन्न स्तर देखी मनुष्य अतिक्रम करिवो किंतु एते नुह कहीं सेतेबेले पशु असहाय थिला से बाट खोजी जान नाला बाट खोज नाला से प्रकृति पर निर्भर करता तेणु प्रकृति ता धारा तो करके आणला बर्तमान मनुष्य तो सेते असहाय नुह पशु भाई तेणु एते दिन लगे ना माँ शिवरंद कहते मनुष्य को परिवर्तन हाँ एते दिन केबे भी लगे
ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଦିନ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ବହୁତ ଦିନରୁ। ନାନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଓ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାନବ ଜାତି ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ସଚେତନ ଓ ସଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଏହି ନୂତନ ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖ ହୁଏ, ଯଦି ସଚେତନ ଓ ସଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ଆମେ ଭିତରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଭିତରେ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତମେ କାହିଁକି ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲ? ତମେ କାହିଁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଭିତରେ କିଛି ସଚେତନତା ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେବ, ସଚେତନ ଓ ସଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଏହି ନୂତନ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖ ହୁଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ବିପଦ ଓ ଅଶାନ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ। ସଚେତନ ଓ ସଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଏହି ନୂତନ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଉନ୍ମୁଖ ହୁଏ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖ ହୁଏ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେବେ କେତେଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ମୁଖ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। କେହି ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ମୁଖ ହେବେ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗେ ଉନ୍ମୁଖ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ବିପଦ ଅଶାନ୍ତି ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସିବ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ। ଆମ ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରାମକ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କାଳକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବିପଦ ଏସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତୁଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ଓ ମହତ୍ ଦିବସରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନହେଲେ ବି ଭାରତବାସୀ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର କ୍ରିୟାଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଦିବସ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଅଗଷ୍ଟ 15 ତୁଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ଓ ମହତ୍ ଦିବସରେ। ପବିତ୍ର ଦିବସ, ମହତ୍ ଦିବସ, କାରଣ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ ଅକେଜନ୍ କ'ଣ, କିଛି ଲେଖା ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ମା ଦେଖିଲେ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ମା ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାହିଁକି ଭୁଲ? ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବୁ? ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଢ଼ ଯାକ ଗୋଟାଏ ତାରିଖ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଏବଂ ନିଜେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାଟା ବାଇଚାନ୍ସ ନୁହଁ, ତ କାକ ତାରିଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଉ ହଉ ହେଇଯାଇନି, ଆ ପଛରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଭାରତବାସୀ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା କିଏ କିଏ ସବୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅସଲ ଭୂମିକା ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଲେ, ଭାରତ ଫେରିଆସ, ତୁମକୁ ଏମିତି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆହେବ, ଘର ଦିଆହେବ, ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆହେବ ସବୁ। କେହି କେହି କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ନେଇ ଆସି ପୁଣି ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ
ଭୟରେ ଚାଲିଗଲେ ଡରିକି ନିର୍ବୋଧ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ନିର୍ବୋଧ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗଲେ କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି ସେ ଧାରାରେ କେବେ ବି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ପରିଣତି ତା ବି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଲେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କାହାରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ସେ ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି। ତାପରେ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏବେ ଜଳ ଜଳ କରି ସବୁ ଦିଶୁଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେବା। ଏବେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ତ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା ମିଶିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏ ସବୁ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଇନଭାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ମଣିଷ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଳସାରେ ପଡ଼ିକି ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ। ସେଇମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ଲାଳସା ଥିଲା, କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପଦପଦବୀ ବା ସରକାରରେ ରହିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତେ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥାଆନ୍ତେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଧାରାରେ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମକୁ ଦରକାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେ ଚାଲି ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହିଁ ସାଧନା କଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ସାଧନାର ଶକ୍ତି ଫଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଯେବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ I am happy that God has given me a gift, a presentation by gift for my birthday, but in 2 packets, 2ଟା ପ୍ୟାକେଟରେ ବଦଳିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରେ ପୁଣି କୁହାଗଲା ଯେ ଦିସ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମଷ୍ଟ ଗୋ, ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ବି ରହିବନି। ତାଙ୍କ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମିକତା ନିଶ୍ଚୟ ବଜାୟ ରହିବ, ପୁନଶ୍ଚ ଫେରିବ। ଯାହା ହଉ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତୁଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ଦିବସରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନହେଲେ ବି ଭାରତବାସୀ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର କ୍ରିୟାଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାନ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି, ଅତିମାନ ଯେଉଁ ଧାରା, ଅତିମାନସର ସମସ୍ତ କିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତବର୍ଷର ହିଁ ଦାନ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ୟୋତି ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପଶୁତ୍ୱ ଓ ବର୍ବରତ୍ୱ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଦିବ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଯେଉଁ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ପଶୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ସେ ପଶୁ ଧର୍ମରୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ଦିବ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବ ଏହି ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାରତର ନବଜନ୍ମ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭାରତର ନବଜନ୍ମ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଶୁ ମଣିଷରୁ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହେବା, ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିକା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର, ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂଗଠନରେ ଦକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା କଥା ହେଇସାରିଲାଣି। ତାର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିକା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପତନ୍ତ୍ର,
ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ତ ପ୍ରବଳ, ଲଜିକ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଓ ସଂଗଠନରେ ଦକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବାକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ବରତା ଦୂର କରି ତାକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଧାରଣାରେ ବି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବର୍ବରତ୍ୱ, ଏ ପଶୁତ୍ୱ ଆକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ଧାରଣା ନାହିଁ, କରିପାରିବେନି, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଭୂମିକା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭୂମିକା ଭାରତ ଛଡ଼ା କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପଶୁତ୍ୱ ଦୂର କରି ତାକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଭୂମିକା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ, ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ଦେଶ କରିପାରିବେନି। ଏହି ରହସ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ। ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ମୁକ୍ତି, କର୍ମ ଓ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ମୁକ୍ତି, କର୍ମ ଓ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର, ଏସବୁର ଅସଲ ମର୍ମ ଭାରତବର୍ଷ ହିଁ ଜାଣେ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷ କେବଳ ଜାଣିଛି ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ଆସିପାରିବ, ସେଥିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ଓ ବିକାଶ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କୁହାହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ, କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଏ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ମଣିଷ ସମାଜ ରହିବନି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକି ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ଓ ବିକାଶ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ ସେଇ ପଶୁତ୍ୱ ହିଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବ, ନାଶ କରିଦେବ। ଏପରି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର କରି ଚାଲିଛି, ଶେଷରେ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବି କାରଣ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ଯଦି ତାକୁ ଅସଲ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରା ନଯାଏ। ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଯେ ଏହା ହିଁ ଭୂମିକା, ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଯେ ଏହା ହିଁ ଭୂମିକା। ତାପରେ କୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫିରେ, ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବରାବର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ଜର୍ନି ବହି କେବଳ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଲେଖା, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାୟିତ କରାଯିବ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ତାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା, ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି ସଚେତନ ହୋଇନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ। ଭାରତବର୍ଷର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭାରତବର୍ଷ ତାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା, ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି ସଚେତନ ହୋଇନାହିଁ। କେବେଠୁ 1950ରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲେ, 56ରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ, 56ରେ ହେଲେ 44, 21 କେତେ ହେଲା, 65, 65 ବର୍ଷ ହେଲା ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେଣି। ଅବତରଣ ତ ଆହୁରି 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇଛି, 5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ତେଣୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେତେ ଗୋଟେ ଚାକ୍ଷୁଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ, ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରରେ, ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରରେ, ଏସବୁରେ କିଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ହେଉନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷ ତାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା, ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି ସଚେତନ ହୋଇନାହିଁ, ଜାଣିନି ତାର କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତୁଲ୍ୟ ମହାନ ଦିବସରେ ଦେଶବାସୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଆଦର୍ଶ, ସାଧନା ଓ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା। ଅଗଷ୍ଟ 15। ତାହେଲେ ସମାଧାନ କେଉଁଠି? ସମାଧାନ କଲା, ସମାଧାନର ଚାବିକାଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବ ଚାବି। କି ନଥିଲେ ଏମିତି ତାଲା ପଡ଼େ, ସେ ନଚଲେ ଚାବି ଫିଟିବନି। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ମଣିଷ ଜାତିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ତାର ଯେଉଁ ଚାବି, ସେ ଚାବି ଉପରେ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବ। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ମନର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ଓ ପ୍ରକାଶ, ତାହା କ'ଣ?
ତା ପ୍ରକୃତିରେ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରାଜିର ଖେଳା, ଅନ୍ଧ ଓ ଅଜ୍ଞାନର ଖେଳା। ଏ ପୃଥିବୀ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରାଜିର ଯୁଦ୍ଧମାନ ଭୂମି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର, ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ମନ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟକୁ ପରା ଅପରାକୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ବିପଦ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସାର। ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଶବ୍ଦଟେ ଗଡ୍ଡାଳିକା ପ୍ରଭାବ। ଗଡ୍ଡାଳିକା ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ପଥରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ତାପରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଦୁଃଖର ସୀମା ନାହିଁ, ଏ ମୃତ୍ୟୁର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଅବିଦ୍ୟା ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଅବିଦ୍ୟା ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ। ଏହି ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି, ଏହାର ସମାଧାନର ପଥ କେଉଁଠି? ସମାଧାନ ପଥ ନଥିଲେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନର ପଥ ଅଛି। କେଉଁଠି ସମାଧାନ ପଥ? এই যে অন্ধ যুদ্ধমান শক্তিরাজ বিশৃঙ্খল ও দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়া, তার সমাধান কেউঠি? বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যা জগতের। অজ্ঞানর অর্থ হি হল অস্পষ্টতা, দৃষ্টিহীনতা, অক্ষমতা, দুর্বলতা। অজ্ঞান কাহাକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆମେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସତରେ ଆମେ ଠିକ୍ ବୁଝିନୁ, ଠିକ୍ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଛୁ ଜାଣିଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ କେହି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ତର୍କ କରିବ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେ କିଛି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଟକିଯିବୁ। କାରଣ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ଯାଇନୁ। ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା, ସବୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ଆମେ। ମଣିଷ ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜାତିକି ଯିବ, ସେ ଜାତିରେ ଏତେ ଦୂରତ୍ୱରେ, ଏତେ ଗଭୀର ଭିତରେ ଯେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଅକ୍ଷମତା, ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆମର ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା, ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ସମସ୍ୟା। ଅଜ୍ଞାନତା କୁହାଯାଉଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା, ଅକ୍ଷମତା, ଦୁର୍ବଳତା। କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ, କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଭାସିଯିବୁ? ଜଣେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ ସବୁବେଳେ, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଭାସିଯିବୁ? ଏ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନିଜର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନିଜର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ ବହି ଲେଖା କାହିଁ ହେଇଛି? ବହି ଲେଖା କାହିଁ ହେଇଛି? ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କାହିଁ ହେଉଛି? ଏତେ ସେତିକି ତ ଆଉ ସେଇ ଯେତିକି କୁହାଯାଇଛି, ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତିକି ଯେ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକା ଦେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନିଜର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆରେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମର। ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ଆସୁନି, ମୁଁ ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କାରଣ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ଚାବିକାଠି କେଉଁଠି? ବସ୍ତୁରାଜି ଓ ଘଟଣାବଳୀର ସତ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବସ୍ତୁରାଜି ଓ ଘଟଣାବଳୀର ସତ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ନିମ୍ନ ଭୂମିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମିକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଠି ସମାଧାନ, ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ସେ ସମାଧାନ ଅଛି, ସେ ଚେତନାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ক্ষুদ্র সীমিত খণ্ডিত চেতনা ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଓ ବିଷାଦ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ।
समाधान खाली नुह आम जी सन्देह थिला जी प्रकार आम भर संशय सन्देह इत्यादि समाधान आम से चेतना भर प्रवेश करूँ हठात देखू आमर अशेष समस्या अच्छी हजार हजार समस्या अच्छी और सबूर समाधान एमती हाथ पाखे थुआई सबूर समाधान से थुआई से पहुँची गले आउ समस्या नहीं कौन समस्या नहीं सब समस्या समाधान से अच्छी यही निम्न भूमि ऊर्ध्व भूमि को उठी जाए हम यही क्षुद्र सीमित खंडित चेतना मध्य एक बृहत्तर विशालतर चेतना मध्य प्रवेश करने कौन सी घटनार सत्य महत्व तार अंतराल ऊर्धरे निहित कौन सी घटनार सत्य और महत्व तार अंतराल ऊर्धरे निहित इनर बा ओभर आमर हृदयस्थ जो अंत स्थान अच्छी आम गभीरता हृदय भितर से अच्छी नचेत ऊर्धरे अच्छी ज्ञान ऊर्धरे घटनार क्रियमाण और दृश्यमान भूमि रे सत्य और आलोक नहीं जो क्रियमाण आम कम करुचु आखे जहाँ देखिपार दृश्यमान एठी ना सत्य अच्छी ना आलोक अच्छी आमको आलोक ना अंधार अच्छे लाइट लगे ना सी आलोक कथा कह दिव्य आलोक हूँ भगवान को जो आलोक चिरंजन आलोक जो आलोक लाइट ऑन कले जड़े ऑफ कले लिभे से आलोक नुह से लिभिबार आलोक नुह चिरंतन आलोक से जेकोसी परिस्थिति रे जेकोसी घटना सर्वदा ही उच्चतम चेतना शक्ति और ज्योतिर आश्रय नाक सर्वदा ही ऊर्ध्व दृष्टि रखा सल्यूशन जहाँ पाखे पाखे आसी पड़े जेकोसी घटना रे सर्वदा ही उच्चतम चेतना शक्ति और ज्योतिर आश्रय नाक हम अन्य जार आश्रय आम एपर्यंत नहीं नहीं आसु तांकर कोर्स सरीगला आउ नहीं तेणु उच्चतर शक्ति पाखे आश्रय ना पड़े यही जो शक्ति मैंने आम पाखे अच्छा ये शक्ति मानकर आ भूमिका नहीं जेकोसी परिस्थिति जेकोसी घटना सर्वदा ही उच्चतम चेतना शक्ति और ज्योतिर आश्रय नाक हम सर्वदा ही ऊर्ध्व दृष्टि रक्षा हम यही भूमि झगड़ा कलह अशांति और वास्तवतार समाधान यही भूमि में नहीं बराबर से कथा कहते ये सब नहीं ये केवल कलह अच्छी कलहर समाधान नहीं सब निम्न ऊर्ध्व को बाहर अंतराल को स्थूल सूक्ष्म मध्य प्रवेश कर मीमांसा चाबिकाठी खोजा हम स्थूल जहाँ समस्या समाधान अच्छी सूक्ष्म निम्न जहाँ समस्या तार समाधान ऊर्ध्वे बाहर जहाँ समस्या तार समाधान अंतराल स्थूल जहाँ समस्या सूक्ष्म आम जाचु समस्या को समाधान आ समस्या एकाठ रखिले लाभ आम सबु बेले समस्या भितर थी समाधान खोजु केमती पाइबू when we are part of the problem आम निजे जो समस्यार अंश विशेष आम कौट सल्यूशन पाइबू आम तो प्रोब्लेम धरिक बसु सब पार्ट ऑफ इट अनलेस यू गो बियॉन्ड इट प्रोब्लेम बियॉन्ड जो न जीव सल्यूशन कौट आस प्रोब्लेम भितर से तुम प्रोब्लेम सल्यूशन के खोज मोर जो ऑफिसर को उदाहरण देती आपन को आउ थे मन पकाऊँ से गोटे लिखि थे पछपटे से आगू जा बसवे पछपट कांचुर लंबा ही गोटे बड़ मेसेज लिखाई था जी जीव तो आखिर आगे निश्चय से मेसेजटा पड़ो पिठी पटेल कांचर मराई डू यू हैव एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम और यू आर पार्ट ऑफ इट तुम जो आस समस्या नहीं से समस्या किसी समाधान तुम हाथ में अच्छी ना तुम्हें से समस्यार अंश विशेष तो समाधान अच्छे समाधान कथा कह आ समस्यार अंश विशेष मो पाक आसनी तुम निजे दायित्व नि समस्यार अंश विशेष आम समाधान कर खोजी पार पद्मर रहस्य सूर्य मध्य कि चमत्कार उदाहरण पद्मर रहस्य सूर्य मध्य
ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆଲୋକ ଆସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆଲୋକ ଆସିଲେ ହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। କିଏ କେଉଁଠି, ଇଏ କେଉଁଠି, ସେ କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପଦ୍ମ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଆସିବେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ, ତାର ରହସ୍ୟ ସେଠି ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଯେଉଁ ପଙ୍କରୁ ସେ ବାହାରିଛି ସେ ପଙ୍କରେ ତା ରହସ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ପଙ୍କରେ ସେ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। ସୁତରାଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଚାବିକାଠି ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାବିକାଠି ଖୋଜୁଛୁ ସେଠି ଚାବିକାଠି ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଚାବିକାଠି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମା' ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମାଧାନକୁ ଯିବା ପାଇଲେ ଆମକୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛିରେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛିରେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେ ସବୁର କିଛିରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠେ ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। English. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.